یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ان دونوں پرسنالٹیز کے درمیان بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کس پرسنالٹی کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ شہر چنیوٹ میں یہ پلے بڑے تھے اور وہیں پہ ان کی اپ برنگنگ ہوئی تھی، تو اس شہر سے ان کی انسیت ہونا ایک فطرتی عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ جتنے مرضی عہدوں پر فائز ہوئے، چاہے انہوں نے جتنی مرضی ترقی کی، لیکن اپنے آبائی شہر کو اس یتیم بچے نے ہرگز نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ہر لحاظ سے منسلک رہا۔ اگر آپ اس کا صدر دروازہ دیکھیں، اس کی محراب دیکھیں، گنبد، دیواروں پر کیے گئے جو چھوٹے چھوٹے نقش و نگار جو کھینچے گئے ہیں، اگر آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر اس میں جامع مسجد دہلی کی ایک جھلک نظر آتی ہے، کیونکہ جامع مسجد جو دہلی ہے اس کی کنسٹرکشن میں بھی نواب کہ اس کے پلرز کو سہارا دینے کے لیے لوہے کے راڈز لگائے گئے ہیں۔ گویا اگر لوہے کے راڈز کو نکال دیا جائے تو خطرہ موجود ہے کہ خدا نخواستہ کوئی یہاں پر مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو یہ مسجد کلیپس بھی کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ ولاگومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ آڈیو سیریز کی اس ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو لے کے چلیں گے چنیوٹ سٹی میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چنیوٹ سٹی سے متعلق نہ صرف یہ کہ ایک اہم تاریخی مقام کی آپ کو سیر کروائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم تاریخی شخصیت کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کا شہنشاہ شاہ جہاں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ فنڈز بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم مغل ایرا کے اندر موجود چنیوٹ کی بات کرتے ہیں تو اس دوران ہمیں دو اہم شخصیات کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، اور حیران کن طور پر ان دونوں شخصیات میں بہت ساری مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شخصیت جو اس ویڈیو کے اندر ہم جن کے بارے میں بتائیں گے وہ سعد اللہ خان ہیں، اور جبکہ دوسری جو پرسنالٹی ہیں وہ علم الدین انصاری، جنہیں عرف عام میں وزیر خان بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ان دونوں پرسنالٹیز کے حوالے سے اور اگر کوئی تقابلی جائزہ پیش کریں تو ان میں بہت ساری کامن چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا اگر ہم بات کریں، دونوں کا تعلق شاہ جہانی دور سے ہے، یعنی شاہ جہاں کے دور میں دونوں کا جو اثر رسوخ ہے وہ موجود تھا۔ دونوں کا تعلق چنیوٹ سٹی سے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں نے ہی اپنے تحت بہت ساری کنسٹرکشن کروائیں، اور دو بڑی اہم مساجد دونوں کے کریڈٹ پہ موجود ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ان دونوں پرسنالٹیز کے درمیان بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کس پرسنالٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ان دونوں کے حوالے سے تو ان میں پہلا جو ایرا آتا ہے وہ علم الدین انصاری یا وزیر خان کا آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نواب سعد اللہ خان کے حوالے سے، مزید وہ یہی ہے کہ یہ ایک مغل سلطنت کے اندر ایک رئیس کی حیثیت رکھتے تھے، اور شاہ جہاں کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 4 طاقتور ترین رؤسا ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک نواب سعد اللہ خان بھی تھے۔ ان کا تعلق تہمیم جو ایک قبیلہ ہے اس سے ہوا کرتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر بڑا ہی جلدی جو اہم مقام ہے وہ حاصل کر لیا، اور یہ آہستہ آہستہ عہدوں پر ترقی کرتے 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 شاہ جہاں کے دور میں وزیر اعظم تک منتخب ہوئے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف میڈ آدمی تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں ہی یہ یتیم ہو گئے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، غربت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں غریبوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو حتیٰ کہ شہنشاہ شاہ جہاں نے بھی کئی دنوں تک ان کا سوگ منایا تھا۔ اگر ان کا ہم تھوڑا سا آگے چلیں اور ان کی نسل میں چلیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ریاست حیدرآباد دکن، ان کے جو پہلے نظام تھے یا بانی تھے جن کا نام نظام الملک تھا، یہ ان کے سگے دادا بنتے ہیں۔ کیونکہ شہر چنیوٹ میں یہ پلے بڑے تھے اور وہیں پہ ان کی اپ برنگنگ ہوئی تھی، تو اس شہر سے ان کی انسیت ہونا ایک فطرتی عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ جتنے مرضی عہدوں پر فائز ہوئے، چاہے انہوں نے جتنی مرضی ترقی کی، لیکن اپنے آبائی شہر کو اس یتیم بچے نے ہرگز نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ہر لحاظ سے منسلک رہا۔ اب اگر ہم ان کی کنسٹرکشن کی بات کریں جو انہوں نے اس شہر کے اندر بنائی، وہ ایک مسجد ہے جسے چنیوٹ کی شاہی مسجد کہا جاتا ہے، اور اس کی جو ابتدا انہوں نے کی وہ 1646 میں شروع کروائی۔ اور اگر آپ اس عمارت کو دیکھیں تو یہ فن تعمیر کا ایک انتہائی اچھوتا
किस्म का एक शाहकार है जो देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर देता है। अगर हम बात करें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, तो उनमें एक संग मरमर का बड़ा वाज़ेह इस्तेमाल किया गया, चिन्योटी संग अबरी ये एक इसके हवाले से ज़िक्र है, फिर छोटी लाल ईंटों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अगर आप इसका सदर दरवाज़ा देखें, इसकी महराब देखें, गुंबद, दीवारों पर किए गए जो छोटे छोटे नक्श निगार जो खींचे गए हैं, अगर आप इन्हें देखते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पर इसमें जामिया मस्जिद दिल्ली की एक झलक नज़र आती है, क्योंकि जामिया मस्जिद जो दिल्ली है इसकी कंस्ट्रक्शन में भी नवाब सादुल्ला खान ने अपना एक अहम रोल प्ले किया था। और अगर हम इसके सेंटर में चलते हैं तो सेंटर में जो आप राहदारी और महराब दर महराब दीवारों पर किए गए कंदाकश जो निगार हैं, फूल फूटे जो बनाए गए हैं, अगर आप इन्हें देखते हैं तो ये भी अपने आप में एक देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दरमियान में एक वज़ू खाना बनाया गया है जिसकी मदद से नमाजी वज़ू करते हैं। चिन्योटी कारीगरों का एक बेहतरीन नमूना है, यानी मुकामी जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे उन्हें यहाँ से इस्तेमाल किया गया, उन्हें इसी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया। और यह एक इंतहाई खूबसूरत मगर छोटा सा एक नाज़रीन ये शाहकार तामीर करवाया गया शाही मस्जिद की सूरत में, जो कि अपने साइज़ के लिहाज से छोटा, लेकिन अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो इसका कोई दूसरा सानी नज़र नहीं आता। अगर मस्जिद के महराब और मिंबर पर बनाए गए डिज़ाइंस को देखें तो ये मस्जिद आपको अपने जाहो जलाल में इस तरीके से घेर लेती है कि आपको इस मस्जिद की तामीर की वजह से आपको दिल्ली का जो शाही कला है उसकी याद आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्योंकि इनको कंस्ट्रक्शन का बड़ा शौक़ था और शाहजहाँ था वो इनका बहुत कदरदान था, लिहाजा उसने बहुत सारी बरसगीर की तामीरात में इनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और उन्हीं तरीक़ों से इस्तेमाल करते हुए जो दिल्ली का कला है उसकी तामीर में भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। बदकिस्मती से इस मस्जिद के हालात भी अब कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे। जगह जगह से इसमें पैचेस बना दिए गए हैं, इसके इर्द गिर्द बाज़ार हैं और उन बाज़ारों के अंदर डिफरेंट किस्म की दुकानें मौजूद हैं। इस मस्जिद के मुंसलिक तकरीबन बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं यहाँ पर, जिसका जो किराया हासिल किया जाता है वो मस्जिद की ही तामीर में या मस्जिद की रेनोवेशन में इस्तेमाल किया जाता है कि इसके पिलर्स को सहारा देने के लिए लोहे के रॉड्स लगाए गए हैं। गोया अगर लोहे के रॉड्स को निकाल दिया जाए तो ख़तरा मौजूद है कि खुदा न खास्ता कोई यहाँ पर मसला मसाइल होता है तो ये मस्जिद कोलैप्स भी कर सकती है। दिहाइयों कबल जब एक सैलाब आया था तो इस मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं वो सारी सैलाब में अंदर उसके आ चुकी थी, पानी इतना इस कदर जो है वो बुलंद हो चुका था। और अगर मज़ीद नवाब सादुल्ला खान के हवाले से बात करें तो उन्होंने लाहौर में अपने रहने के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत हवेली तामीर करवाई और उर्फ़ आम में अगर हम आम बात करें तो इसे लाहौरिये रंग महल के नाम से जानते हैं। चैनल पर इस पर एक डिटेल वीडियो मौजूद है। रंग महल चौक के अंदर जो रंग महल की है रेड कलर की इमारत आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इमारत भी नवाब सादुल्ला खान के जो एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनकी सेंस थी उसका एक अमली नमूना है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इमारत स्टार्ट करवाई थी नवाब सादुल्ला खान ने और जब ये पाया तकमील तक अभी नहीं पहुंची थी तो नवाब सादुल्ला खान वफ़ात पा गए और उसके बाद उनके जो बेटे हैं नवाब मियाँ खान वो आए और उन्होंने इसे कंप्लीट करवाया था। और जब नवाब सादुल्ला खान का इंतकाल होता है तो इन्हें संगपुरा में शवाला चौक के करीब एक बारादरी मौजूद है जो आज भी किसी न किसी सूरत में आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। हालत इसकी काफ़ी कमज़ोर है, इस पर भी चैनल ने एक वीडियो बना रखी है। इस बारादरी के अंदर नवाब सादुल्ला खान को दफनाया गया था और बाद अज़ां जब इनके बेटे का इंतकाल हुआ नवाब मियाँ खान तो उन्हें भी इसी में ही दफन किया गया था। ये कहा जाता है कि सिखों के दौर में आके वो कब्रें यहाँ से ख़त्म कर दी गई थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी छावनी बनाई गई थी और ये कंटोनमेंट एरिया, लेकिन बाद में वो इलाका भी ख़त्म हो गया और ये जो बारादरी का एक बहुत बड़ा बाग था ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते यहाँ पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आके बैठ गया। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की नवाब सादुल्ला खान के हवाले से, उनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से और तकाबली जायज़ा पेश किया बिटवीन नवाब सादुल्ला खान एंड इल्मुद्दीन अंसारी साहब। तो नाज़रीन आज की वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आज की वीडियो जो हमने इस हवाले से बनाई नवाब सादुल्ला खान और उनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान साद ज़ाहिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।